सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला एक नज़र पाउने आ अज दियां खास खबरां ते। यूपी दे लखीमपुर खीरी च किसानां दे कतल दा मामला भखिया। मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपने साथी मंत्रियों ते विधायकों नाल बैठे धरने ते भाजपा मंत्री दे आरोपी पुत खिलाफ सख्त कार्रवाई दी कीती मंग। डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने यूपी के थाने अंदर की मीडिया नाल गल। रंधावा ने कहा केंद्र सरकार लोकतंत्र की संघी कुट रही है, अपना हंकार छड्ड आरोपियों ते कार्रवाई करे सरकार। प्रियंका गांधी ने मोदी नूं विखाई लखीमपुर खीरी घटना की वायरल वीडियो। प्रियंका ने कहा विरोधी लीडर बिना कसूर दे अंदर, सरकार क्यों है एक कातल ते इन्नी मेहरबान। लखीमपुर के शहीद 19 साला लवप्रीत के घर लग्या श्रद्धांजलि देने वालों का तांता। लवप्रीत के परिवार ने कहा जदों तक सरकार इंसाफ नहीं दिंदी मृतक शरीर का नहीं किया जाएगा अंतिम संस्कार। अते पंजाब च थां फूके मोदी ते योगी दे पुतले। विरोधी पार्टियां ने किया भाजपा खिलाफ रोस प्रदर्शन। आरोपी की गिरफ्तारी ना होण ते संघर्ष तेज करन दी दित्ती सरकार नूं चेतावनी। ते हुण खबरां दा विस्तार। पंजाब के मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अज लखीमपुर खीरी विखे किसानां दे कतल दे विरोध च धरने ते बैठ गए। चन्नी अपने साथी मंत्रियों ते विधायकों के नाल चंडीगढ़ के सैक्टर 16 स्थित महात्मा गांधी स्मारक विखे धरने ते बैठे। चन्नी का कहना सी कि शांतिपूर्ण तरीके नाल अंदोलन कर रहे किसानां ते कीते जा रहे जुल्मां नूं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लखीमपुर खीरी की घटना जलियांवाला बाग के साके की याद दिवा रही है। देश का लोकतंत्र अज खतरे च है। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि कांग्रेस केंद्र सरकार ते भाजपा की तानाशाही का डटवा विरोध करती रहेगी। उन्होंने सरकार तो किसानों के कातल नूं सख्त सज़ा देने की मंग की। बहुत ही दुखदाई घटना हुई है, निंदन योग घटना हुई है। निंदनीय है ये कार्रवाई। जिस तरीके से पीछे से गाड़ी ले आकर शांतमयी ढंग से प्रदर्शन कर रहे किसानों को गाड़ी के नीचे कुचला गया है, मारा गया है, और ये सब कुछ इंटेंशनल हुआ है। पहले बीजेपी के लीडर ने लेक्चर करके ये कहा है कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, यहाँ से निकालेंगे, और फिर इंटेंशनली उनको मारा गया है। ये ब्रूटल एक्शन है। जलियांवाले बाग की याद करवा दी है कि किस तरीके से जनरल डायर ने शांतमयी प्रदर्शनकारियों को गोलियों से मारा था। आज किसानों के साथ वैसे ही किया गया। ये इस तरह का निज़ाम देश में नहीं चलेगा। हमारे नेता प्रियंका गांधी जी को अरेस्ट किया हुआ है। दिस इज टू मच। ये बर्दाश्तनीय नहीं है। मैं कहना चाहता हूं केंद्र सरकार को कि देश के नौजवान को दोबारा फिर लोकतंत्र देश में बहाल करने के लिए मजबूर मत करो कि वो भगत सिंह की तरफ देखें। मजबूर मत करो कि वो राजगुरु और सुखदेव की तरफ देखें। मजबूर मत करो कि उनको फिर से शहीद उधम सिंह के रास्ते और उसके पे चलना पड़े। कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका ते प्रगट सिंह ने लखीमपुर खीरी घटना की करड़ी निखेधी की है। टीवी पंजाब नाल गलबात दौरान कांग्रेसी आगुआं ने कहा कि भाजपा लीडरां दे सिर ते सत्ता दा नशा चढ़ गया है। देश के किसान पिछले लंबे समय तो शांतिपूर्ण तरीके नाल अंदोलन कर रहे हैं। भाजपा के लीडर किसानों को भड़काउण की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेसी मंत्रियों अनुसार भाजपा को अपनी जिद छड्डनी चाहिए है, नहीं तो पंजाब के नौजवान शहीद भगत सिंह ते उधम सिंह के रस्ते ते तुरन लई तैयार बैठे ने। नहीं, ये बदकिस्मती है। ये बेसिकली ये डेमोक्रेसी नहीं है, डिक्टेटरशिप है। और जिस तरीके मंग लगातार ਹੁਣ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜੋ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਛ ਲਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। नहीं, एक्शन होना चाहिए। मैं तां ही तो कह रहा भी ये डेमोक्रेसी नहीं है, डिक्टेटरशिप है।
ਸਾਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫਦਾਇਕ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲਪ੍ਰੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਬਰੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਮੋਦੀ ਤੇ ਯੋਗੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੰਘੀ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। यूपी ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਜਬਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਮੋਦੀ ਤੇ ਯੋਗੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੰਘੀ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਚਲਾਈ ਆ, ਜਿਸ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਡਿਪਟੀ CM ਹੋਵੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ, 2 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕਤਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਕੱਲ ਲਖੀਮਪੁਰ ਉੱਥੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੀਚਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬॉडी लैंग्वेज, ये जरिए बहुत देर नहीं चलेगी। एक प्रदेश का होम मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, अगर वहां पे लोगों के साथ अफसोस करने के लिए, उनका हालचाल पूछने के लिए, उनकी वहां की ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए, वहां पे लोगों को मिलने के लिए, जिनके रिश्तेदारियां पंजाब के साथ हैं, पंजाबियों के साथ हैं, उनको वहां पे जाके उनके साथ बैठने के लिए, उनके संस्कार में शामिल होने के लिए जा रहे हैं,
आप उनको किस बना पे रोक सकती हैं? अरे कोई कैदी भी हो जेल में और उसके परिवार का कोई मेंबर कहीं डेथ हो जाए तो वहां पे जेल से छुट्टी दे दी जाती है कि आप वहां पे जा सकती हैं। जहां पे मोदी सरकार और योगी सरकार, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर पंजाब का और एक वफद पूरे का पूरा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूरे एमएलए का वफद हमें बॉर्डर पे रोक के सड़कों पे बिठा के ये एहसास करवाया जा रहा है कि हम इस देश के वासी नहीं है, हम इस देश में रहने वाले नहीं है, हम इस देश के नहीं है। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ, ਅਹਿਮਦ ਹਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਖਨਊ ਵਿਖੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। मोदी जी नमस्कार। मैंने सुना है कि आज आज़ादी का अमृत उत्सव मनाने के लिए आप लखनऊ आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये वीडियो देखा है? ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर, बगैर एफआईआर के रखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये आदमी आज़ाद क्यों है। आज जब आप आज़ादी के अमृत उत्सव की महफिल में मंच पर बैठे रहेंगे मोदी जी, तो आप याद करिए कि आज़ादी हमें किसानों ने दिलवाई। आज भी इस देश की सुरक्षा सीमाओं पे किसानों के बेटे करते हैं। किसान महीनों से त्रस्त है, अपनी आवाज़ उठा रहा है और आप उसको नकार रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, लखीमपुर आइए ना। जिन्होंने आज़ादी दिलवाई, जो अन्नदाता है इस देश का, जो आत्मा है इस देश का, उसकी पीड़ा समझिए, सुनिए। इनकी सुरक्षा करना आपका धर्म है। जिस संविधान पर आपने शपथ लिया उसका धर्म है और उसके प्रति आपका कर्तव्य है। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਖੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 19 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਘਰ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਖੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 19 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 9 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 3 ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ नहीं करती मृतक शरीर का संस्कार नहीं किया जाएगा। ये अंतिम संस्कार है कल से जो इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्टें थी अभी तक आई नहीं, क्लियर नहीं हुई है, तो उसमें क्या है क्या नहीं है गवर्नमेंट ने क्या उसके लिए संगत का परिवार का सभी का है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती, क्लियर नहीं होती, तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट इसको कोई नया मोड़ देना चाहती है। इसको जो भी जो हुआ है इसको इससे सच्चाई सामने आ जाए, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद में जो क्लियर हो जाएगा कि कैसे डेथ हुई है, उसके बाद इनका अंतिम संस्कार होगा। ये संगत का फैसला है, सभी संगत का, पब्लिक का ये फैसला है। मैं बेनती करती हाँ कि मेरे मेरे नाल जिहड़ी भी घटना हुई है ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ इंसाफ चाहिए है, सानू मदद की कोई लोड़ नहीं, सानू वीर का इंसाफ चाहिए है। इन्नी की बेनती है कि साडे वीर नूं इंसाफ दिवाओ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ? जी उम्मीद तो नहीं हैगी। ਉਧਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਘੜੀਸਣ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 8 ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਘੜੀਸਣ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲਾਠੀ ਦੀ ਸੱਟ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ 3 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਵਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਵਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲਜੀ ਦੇਸਾਈ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਬਾਂ ਤੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਐਸੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਸੁਪਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋਗੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 302 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਤੇ ਸਾਡੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਵਾ दल बल सारे अहदेदार साहिबान आज प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी में दर्दनाक और बहुत ही भयानक घटना की गई है। मोदी सरकार के राज में जो वहां के राज्य मंत्री के बेटे द्वारा 4 किसानों को गाड़ी से कुचला गया है, उसके लिए रोष प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब भारत में ये कहा जाता था कि लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन एक समय ऐसा आ गया है मोदी के राज में कि लोकतांत्रिक नहीं, एक यह तानाशाही सरकार बन चुकी है। इनके नेता जो है, इनके बच्चे जो है मनमानी करते रहते हैं। बताओ उस किसान का क्या कसूर था जो वहां पे तो शांत प्रदर्शन अपना कर रहा था, शांत तौर पे बैठा हुआ था, लेकिन मोदी सरकार के अपने ही लोगों ने उनके बच्चे द्वारा जो है वहां पे उसका कत्ल करवा दिया गया, वहां 4 किसानों को मरवा दिया गया, क्योंकि इनकी तानाशाही शासन चल रहा है, ये लोकतांत्रिक शासन नहीं है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर च शहीद हुए किसानों को अमृतसर के जलियांवाला बाग के बाहर श्रद्धांजलि दी गई। इत्थे कांग्रेस के संसद मैंबर गुरजीत सिंह औजला की अगवाई च एक कैंडल मार्च कढ़िया गया। इस दौरान मीडिया नाल गलबात करते हुए औजला ने कहा कि देश च एक बार फिर अंग्रेजी शासन जहे माहौल पैदा किए जा रहे हैं। उन्होंने किसानों के कतल की जलियांवाला बाग के गोलीकांड नाल तुलना करते हुए कहा कि भाजपा लीडरां ने जुल्मो सितम के सारे हद बन्ने पार कर दिते हैं।
ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਜਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਜ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦੇ 700 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈਲੀਪੈਡ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲੀਪੈਡ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਗਈ। ਉਹੀ ਰੂਪ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਭਰਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸ ਕਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁੱਤ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 4 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਫੱਟੜ ਨੇ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੋਰ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ, ਬਣਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਖੁੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਬਣਦਾ 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਰੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਚਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅਮਾਨਵੀय ਘਟਨਾ ਵਾ ਜੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਯੋਗੀ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਵਾ ਸੱਤਾ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਹੋਰ ਛਿੜਕਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਛੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਘਰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ
ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 60,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ, ਸਿਰਫ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਮੂਹਰੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਰਮੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 30,000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਰਮਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂ। ਅੱਜ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ 'ਚ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਸਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਦਾ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰਾਇਆ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮੈਸਮਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਏ ਉਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਦਾਰੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ JR ਵੱਡਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ AR ਵੱਡਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਡਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ EPN ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੌਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਬੈਂਕ ਆ, ਨੌਨ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਇਹ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਕੌਣ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਸਮਪੁਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 34 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਔਰ ਜਾਂ ਵਿੱਚ 2, 4, 5 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31/3/17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਉਹ 31/3/17 ਤੱਕ ਮੁਕਰਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮਸਲਾ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਇਸਤਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਕੀਮ ਜਾਂ NFS ਸਕੀਮ ਜਾਂ MT ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਫੀ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। यूपी ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਪੁੱਤ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने यूपी के थाने अंदर की मीडिया नाल गल। रंधावा ने कहा केंद्र सरकार लोकतंत्र की संघी घुट रही है, अपना हंकार छड्ड आरोपियों ते कार्रवाई करे सरकार।
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ 19 ਸਾਲਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਘਰ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਫੂਕੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਯੋਗੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।